प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज असी मोंटेक सिंह आलूवालिया कमेटी दियां पंजाब सरकार नूं दित्तियां सिफारिशां बारे गल करांगे। उन्हां ने कई सिफारिशां कीतियां ने ते इस बारे असी अपनी गल ज़्यादा करन दी थां ते असी साडे नाल जुड़े हन पंजाबी यूनीवर्सिटी दे अर्थ शास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफैसर ते जिहड़े अजकल क्रिड दे विच ने प्रोफैसर रणजीत सिंह घुम्मण। वो इस कमेटी दीयां सिफारिशां बारे की कहिंदे ने, की ये सिफारिशां लागू करन दे योग भी हन जां नहीं योग हन, कि इहदे नाल जिहड़ा कोविड दा संकट है इहदे चों पंजाब बाहर आ जाएगा जां नहीं आ जाएगा। प्रैस साहब, तुहाडी की राय है इन्हां सिफारिशां बारे? इस तो पहला कि मैं 4-5 उन्हां दी मेन रिकमेंडेशन दसां जम्मू साहब। हाँ जी। पहला डॉक्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया बारे थोड़ा जिहा जान लेना ज़्यादा जरूरी होएगा ताकि दर्शकों को पता लग जाए। डॉक्टर मोंटेक सिंह बहुत ही मन्ने परमन्ने अर्थशास्त्री ते ब्यूरोक्रेट रहे ने। वर्ल्ड बैंक च भी रहे ने, IMF च भी, ऑक्सफोर्ड तो भी पढ़े ने ते पंजाब अपना इंडिया दे जिहड़े फाइनेंस सैक्रटरी भी रहे ने और नाल वो जिहड़ा प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उहदे 10 साल डिप्टी चेयरमैन भी रहे ने। ये और इहदे विच उस वेले रहे ने जदों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 एज फाइनेंस मिनिस्टर नवीं आर्थिक लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन ते ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो लियांदी सी। ते फिर 2004 तो 14 तक जदों वो फुल उहदी इंप्लीमेंटेशन हो रही सी उदों वो डिप्टी चेयरमैन सीगे प्लानिंग कमीशन दे। ये उन्हां दी बैकग्राउंड है। दूजी गल जिहड़ी तुसीं पुछी है कि एक्टिव जिहड़ा पंजाब गवर्नमेंट दी कमेटी बनाउण दा इक्को ही सी कि पंजाब दी जिहड़ी आर्थिकता उहदे विच जो खड़ोत आई है जां डीसैलरेशन आई है जां जो थल्ले वल जा रही है करोना करके, उस नूं करोना दे इंपैक्ट चों कड्ढण लई पंजाब नूं की करना चाहिदा है। और ये बहुत बड़े इहदे नाल इन्हां नाल कुछ होर बड़े वड्डे अर्थशास्त्री भी जुड़े होए सन। पंजाब चो अर्थशास्त्री तां कोई नहीं सी, पर PAU दे वाइस चांसलर ने ते कुछ इंडस्ट्रीलिस्ट। मैनूं लगदा कि इन्हां तो बहुत सारियां आसां सन ते ਜਿਹੜੀਆਂ शायद ना तो पंजाब दे लोकां नूं ही ਉਹ आस पूरी होई ते ना ही मैनूं लगदा पंजाब गवर्नमेंट ने जिस आस उम्मीद नाल कीता सी ਉਹ पूरी होई है। पर अजे बहुत डिटेल च गल इस करके नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने इंटरम रिपोर्ट अजे दी है। दूजी रिपोर्ट उन्होंने दिसंबर तक देनी है, दिसंबर 2020 तक। ये जिहड़ी रिपोर्ट इन्होंने दी है हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने एक तो क्या कि ਜਿਹੜੇ जिस किस्म ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ फ्री पावर के रूप च दे रहे हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਘਟਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਗਜਲਿੰਗ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ क्रॉपिंग कैपिंग ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज कि ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇजेस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, GDP ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, GDP ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਨੌਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਟਰ ਝੰਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੰਬੇ ਪਏ ਆ, ਨਿੱਕਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਚੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 14.56 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ MSMEs ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 99% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ, ਜੇ ਦੇਣ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਾਤਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰਮ ਜੇ ਪੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ JE ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਜੂਨ
ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਾਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ, ਇਸੇ ਜਦੋਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਚ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਜੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕ੍ਰਾਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 1986 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 2002 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ, ਜੌਲ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ 2 ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ, ਅਮਰਜਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਤੀਰ 'ਚ ਕੱਦੂ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬਣਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ APMC ਮੰਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਜਿਹੜੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਜਾਂ 100% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ। ਉਹ 3 ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਿਟਨ, ਆਮ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ APMC ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ APMC ਨੂੰ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 2-4 ਸਾਲ, ਮੁੜ ਕੇ APMC ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, MSP ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ 6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 6 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ 6 ਲੱਖ ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ 40,000 ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ 8500 ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, PhD ਹੈ ਨਹੀਂ, MPhil ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਰੋਥ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਉਹ ਫਾਸਟਰ ਤੇ ਮੋਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਟਰ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 10% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇ 50% ਵਰਕਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਮ 14-15% ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ IMF 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਸ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 70-80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ 50% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 32 ਰੁਪਏ ਜੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪਰ ਡੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 28 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 125 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ 25 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 32 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MP ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MP ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਵੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਡ ਨੇ ਲੋਕ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਡ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ CM 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ EVC ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਮਿਸਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ
2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੈਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਰਚ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਤੇ TIs ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੈਕ ITI ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ CM ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, CM ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਅਵੇਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6000। ਹੈਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।